نفسا نفسی کا عالم، ہر طرف ایمبولینس کی آوازیں، اور سب سے جو خوفناک آواز تھی وہ تھی میزائلز کی۔ سب نے چیخو پکار مچائی کہ حملہ ہو گیا، انڈیا نے حملہ کر دیا۔ آج راولپنڈی میں سید آباد کے علاقے میں گولہ بارود کے ایک ذخیرے میں آگ لگنے کے بعد شدید دھماکے ہوئے، جن سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہر لرز اٹھے۔ یہ زمین سے اس طرح اوپر اٹھے ہیں جس طرح کوئی واقعی کوئی میزائل شیلنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ شیلنگ جو ہے اس سائڈ پہ آئی ہے ساری۔ 10 بجے کا ٹائم تھا جب سے یہ ہو رہا ہے۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہم شہر میں رہتے ہیں، شہر سے دھماکہ سن کے ہم بھاگے ہیں۔ میں سول ڈیفینس کا آدمی دکان بند کر کے فوراً بھاگے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اچھا، ہسپتال پہنچا رہے ہیں مریضوں کو۔ اونٹا پہ حملہ ہو گیا، اسرائیل نے حملہ کر دیا، ہمارے ایٹمی پلانٹ تباہ کر دیے گئے۔ یہ فوری طور پہ ایک امپریشن، جب بڑے دھماکے ہوئے اور پھر لوگ بھاگے، اور جس کا جدھر منہ اٹھائے، جدھر رخ تھا وہ اسی طرف کو بھاگ پڑا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک خاندان متاثر ہوا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک خاص ایریا متاثر ہوا ہو، نہیں، پنڈی اسلام آباد کے لوگ مجموعی طور پر متاثر ہوئے تھے۔ ایک بارود کی بارش تھی جو برسی تھی پورے شہر کے اوپر کئی گھنٹے تک۔ خواتین بیچاری اور ننگے پاؤں ننگے سر، اور جس طرح وہ بھاگ رہے تھے، جو بچے جو مقام، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ قیامت صغریٰ جو ہے نا وہ برپا ہوئی ہوئی ہے۔ اتنی خوفناک حالات تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان جو ہے وہ آگ اگل رہا ہے، ہر طرف اندھیرا، دھواں، عجیب سا دھواں۔ ہم جب فیض آباد کے قریب پہنچے تو ایک دھماکہ ہوا، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ افراتفری کے عالم میں، بچے، عورتیں، بوڑھے بھی، وہ بھاگ رہے تھے، اور یعنی ہر طرف بھاگ رہے تھے کہ یعنی اتنا بہت زیادہ خوف میں نے دیکھا لوگوں میں۔ یعنی یہ بھی شاید 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے تھے اس معاملے کو، تو اس وقت بھی بے پناہ خوف تھا لوگوں کے اندر۔ اس کو کہا جاتا ہے سانیہ بوجڑی کیمپ۔ 10 اپریل کو صبح کے وقت یہ واقعہ جب رونما ہوا، اتفاق سے وہ میرا پہلا دن تھا۔ میں نے اس دن جو راولپنڈی اسلام آباد کا بڑا قومی روزنامہ تھا نوائے وقت، وہ میں نے جوائن کیا تھا۔ نیکسٹ ڈے 11 اپریل کو میں پہنچا ہوں گلشن دادن خان، جو بالکل ایڈجسٹنٹ آبادی تھی اس اوجڑی کیمپ کے اس طرف جہاں پہ وہ بارود کے ڈھیر پھٹے تھے۔ تو اس طرف سے جب میں داخل ہوتا ہوں تو ایک فضا میں 2 طرح کی چیز میں نے نوٹ کی۔ ایک تو جیسے سمیل تھی بارود کی بہت تیز، اور دوسرا یہ کہ جو میں نے اس ایریا میں، جب میں وہ مین گلی جو مری روڈ کی جانب سے گلشن دادن خان میں داخل ہوتی ہے، وہاں سے میں داخل ہوا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یہاں کوئی بہت بڑی جنگ ہوئی ہو، بہت بڑی بمباری ہوئی ہو۔ اس واقعے نے نہ کوئی چھوٹا دیکھا، نہ بڑا دیکھا، نہ کوئی عام آدمی دیکھا، نہ کوئی وی آئی پی دیکھا۔ میرے والد صاحب اور بھائی دونوں ایک گاڑی میں جا رہے تھے، اس دن اسمبلی کا سیشن بھی تھا، میرے والد صاحب ایم این اے تھے اس وقت، تو وہ جا رہے تھے، اور اس گاڑی کو آ کر 2 راکٹس نے، چلتی گاڑی کو 50-60 کلومیٹر رفتار میں 2 راکٹس نے آ کر اس گاڑی کو لگے، تو میرے والد صاحب شہید ہوئے، اور میرے بھائی جو تھے وہ شدید زخمی ہوئے، اور اس کے بعد وہ 14 سال تک کوما میں رہے۔ دیکھیں، یہ ان میزائلز میں جو فیوز ہوتا ہے وہ نہیں تھا، تو کوئی بھی پھٹا نہیں ہے، لیکن چونکہ بڑے بڑے کچھ راکٹس تھے، ہر قسم کی وہاں پر اسلحہ تھا، اینٹی ٹینک راکٹس بھی تھے، دوسرے جو آر پی جیز ہوتے ہیں، ہر قسم کا ایمونیشن تھا، تو وہ اڑ کر وہاں سے جب یہ آگ لگی ہے تو اس سے اڑ کر یہ پورے علاقے میں پھیل گیا۔ بلکہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے بھی 3 راکٹ برآمد ہوئے جو زمین کے کوئی 20-30 فٹ اندر چلے گئے تھے۔ یہاں پر اتفاق کی بات ہے کہ ضیاء الحق صاحب اور میرے والد صاحب کی بڑی دوستی تھی، تو ضیاء الحق صاحب جب گھر آئے اس وفات کے کوئی 3-4 دن کے بعد، تو ان کے جو سیکورٹی کے لوگ تھے وہ آئے، تو انہوں نے پورا یہاں پر جب چیک کیا تو ان کو یہ 3 راکٹ ملے جو زمین کے اندر دھنس گئے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ گھر کے اندر
नीचे रॉकेट मौजूद है। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन आपको पता है कि स्कूल्स वगैरह सब ओपन थे संडे को, उन दिनों फ्राइडे वाले दिन ऑफ होता था, ठीक है ना। जिस वक्त हम कैसे वो घर पहुंचे, हमें किस तरह टीचर्स ने स्कूल से घरों के लिए रवाना किया, और रास्ते में इतनी गोलाबारी और इतना कह रहे धुएं का तूफान, हर तरफ जो थे वो काले काले बादल छाए हुए। जब भी याद है वो सारा सिचुएशन, 13 ईयर्स की थी लेकिन फिर भी इतनी छोटी भी नहीं थी कि मुझे सारी थी, लेकिन मेरे सारे अभी तक मैं अगर अपने बच्चों को भी बताऊं ना ये बात तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किस कदर खौफनाक वो। और फिर हम पैदल भागे कि लोगों ने मोर्चे तक बनाने शुरू कर दिए। एक पगडंडी सी थी छोटी सी, उसको उसकी अल्लाह जाने पहले से खुदाई हुई थी, वहां पे वो लोगों को जमा कर रहे थे कि प्लीज आप लोग इधर आ जाएं। और मुझे अभी भी याद है कि हम जिस वक्त उस पगडंडी के अंदर घुसे, मेरे ख्याल में 2 फुट की होगी वो, उसके अंदर सारे बच्चों को उन्होंने लिटा दिया कि आप लेटें। उस वक्त मेरे फादर जो थे वो एयरफोर्स में थे और उस वक्त पोस्टेड थे वो कुवैत में ना। सबसे पहला मुझे ये ख्याल आया कि सबसे पहले मेरे फादर को इत्तला मिले कि हम बिल्कुल ठीक है। उस वक्त तो खत का ज़माना था, सारा कुछ ये, लेकिन टेलीग्राम मुझे अभी भी याद है, 2 दिन बाद मेरे फादर का टेलीग्राम आया, और वो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अब्बू ने अगर ख़त लिख रहे होंगे तो उस पर शायद आंसुओं के कतरे होंगे कि मुझे तुम लोगों की खबर नहीं है, और जो हालात थे जिस तरह जो कुछ बताया गया। मैंने, मेरे बहुत से दूसरे साथियों ने जो इस वाक़े की रिपोर्टिंग कर रहे थे, और फिर अगले कई दिनों तक हम उसी मौजू पे लिखते रहे और उसी की बात करते रहे। तो वो रिपोर्टिंग हमने उस माहौल को, उस मंजर को अल्फाज में ढाल के तो हमने लोगों के सामने पेश किया। मोहम्मद खान जुनेजो जिस तरह से डिटरमिन्ड थे कि वो इस रिपोर्ट को सामने लाएंगे, हकायक बताएंगे, और फिर उनकी तरफ से ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कह दी गई थी कि वो एक्शन लेंगे, जो भी जिम्मेदार होगा। शहर के दरमियान में एक इस तरह का बारूद का ढेर क्यों रखा गया, कौन जिम्मेदार है, नेग्लिजेंस कहाँ हुई। लेकिन फिर उससे बहुत पहले 10 अप्रैल को वाक़या होता है। गालिबन पहली रिपोर्ट जो थी वो 21 या 22 अप्रैल को आई। मोहम्मद खान जुनेजो की तरफ से एक्शन के कुछ इशारे दिए गए, और फिर कोई 5 हफ्ते के बाद 29 मई 1988 बजक बीनी बदो गोश मोहम्मद खान जुनेजो घर भेज दिए गए। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर जनरल ज़ियाउल हक का दौरा था, जो जुनेजो के आने से पहले भी था, वो जुनेजो के आने के बाद फिर वो राज कायम हो गया। और वो इंक्वायरी रिपोर्ट जैसे और बेशुमार रिपोर्ट्स जैसे पाकिस्तान में उस गर्द में दब गई। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म बना उससे पहले भी हमारी हुकूमत जब आई तो बहुत से लोगों ने कहा जी आप ये करें, यानी 90 में हमारी हुकूमत आ गई थी, बहुत से लोगों ने कहा, मैंने कहा नहीं अब इस बात को रहने दें, क्योंकि हमारे मुल्क में एक सिक्योरिटी का माहौल है, फौजी हुकूमतें नहीं हैं, वो अपने मामलात में कभी भी कोई इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देते। इस सारे मामले का जो बुनियादी ताल्लुक था ये एक ऐसे असला खाने के हवाले से था कि जहाँ पे अफ़गानिस्तान को, हमारे हमसाया मुल्क को, वहाँ जो हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ लड़ने वाले जो अनासिर थे उनको सप्लाई किया जा रहा था। तो इस तरह से ये मामला ना सिर्फ हमारे खारजा अमूर बल्कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक जो अफेयर्स हैं उनके साथ भी ये इस वाक़े का ताल्लुक बनता है। दूसरा, ये अमरीकी असला था और जो वहाँ पे जमा किया जा रहा था, और वहाँ से इसकी सप्लाई उसी अमेरिकन गाइडेंस और अमेरिकन पॉलिसी के तहत होती थी, लेकिन उसको रखने के, सिक्योर करने के, स्टोर करने के ज़िम्मेदार हमारे मकामी जो थे सिक्योरिटी इदारे थे। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, ये कमीशन बनता है या किसी चीज़ के बारे में रिपोर्ट्स बनती हैं, वो उनके अक्सर 2 मकासद होते हैं। एक मामले की हक़ाइक़ को छुपाया जाए, और एक जो असल मुजरिम है उन पर पर्दा डाला जाए। लेकिन तरीका ये होता है कि आप हकीकत को फौरी तौर पे अवाम के सामने रख दें। लेकिन ये होता है जहाँ जमहूरी अमल वाज़े हो, जहाँ आइन की परवाह हो, उन ममालिक में होता है। तो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हम आइन की कोई ज़्यादा हमें परवाह नहीं है, ना कानून की परवाह है, इसलिए ये मामलात हमेशा एक इन पे इब्हाम रहता है।